जय हिंद फ्रेंड्स। आज आम पढ़ा गसागु लसागु। पूर्व क्लास रे आम पढ़ी संख्या मानकर परिचय। आज आम पढ़ा गसागु लसागु। जो भाया कि तुम मैंने जानिच कौन गुणनक गुणाई संख्या गुड़िक गुणफल गोटे गोटे गुणनक होता है। गुणफल गुणाई संख्या मानकर गोटे गोटे कौन होता गुणितक अटे। जदि आम कौन संख्या को जेकोसी संख्या को एक द्वारा भाग करा जाई पारुथिबारु प्रत्येक संख्यार एक गोटे कौन हम गुणनियक हम एक हम कौन प्रत्येक संख्यार गोटे गोटे गुणितक। जेकोसी संख्यार एक निर्दिष्ट संख्यक गुणनियक थाए किंतु निर्दिष्ट संख्यक गुणितक न थाए। गुणितक केतोटी थाए? असंख्य संख्यक गुणितक थाए। गसागुर फुल फॉर्म कौन? गरिष्ठ साधारण गुणनियक। लसागु कौन? लघिष्ठ साधारण गुणितक। ये तो समस्ते जानिच। मौलिक संख्या क्या कहुए? जो संख्यार दुईटी मात्र कौन थाए गुणनियक थाए सेटा कौन कह मौलिक संख्या कह। दुईटी मात्र गुणनियक माने एक गोटे गुणनियक हो आउ गोटे से निजे हो। एक तो समस्त संख्यार गुणनियक तेणु एक रु से निजे संख्याटा हो मौलिक संख्या कह जाए। जो भाया 2 3 5 7 11 13 ये बहुत है से भाया आम मन रखा पड़ो 1 रु 100 मध्य 1 रु 100 मध्य केतोटी मौलिक संख्या अच्छी? 1 रु 100 मध्य मौलिक संख्या अच्छी 25 टी। 25 टी जो संख्यार दुईटार अधिक गुणनियक थी से कौन कह? जेटार दुईटार अधिक गुणनियक थी से कौन कह? यौगिक संख्या। जमी 4 6 8 9 10 12 एटा सब गोटे गोटे यौगिक संख्या। एक गोटे की संख्या? स्वतंत्र संख्या। यह मौलिक नुहे कि यौगिक नुहे। एक गोटे की संख्या हम? स्वतंत्र संख्या। आ गोटे है कौन? जमज मौलिक। जमज मौलिक संख्या। जमज मौलिक संख्या कौन? जो दुईटी मौलिक संख्या मध्य अंतर 2 जदि नवा 3 गोटे मौलिक संख्या आर दीटा गुणनियक अच्छी 1 आउ 3 5 गोटे संख्या नवा आर दीटा गुणनियक 1 आउ गोटे 5। ये जो दीटा गुणनियक रहिला ये दीटा भितर पार्थक्य केते? 5 रु 3 गने 2। तेणु यहाँ कौन कहवा? जमज मौलिक संख्या बोली कहवा। आशा करछि समस्ते बुझी पारथि। एबे आसे केमिति हमें गसागु निर्णय करिया। गसागु जो हमें निर्णय करिबा हमें केमिति आकु निर्णय करिया। धर मन कर आम ने 18 24 30 यहाँ आम गसागु खोलिया। आम एमिति भी खोली पारिया केमिति ना यही 18टा 24टा 30टा ये 3टा संख्या जमीती गोटे गुणनियक द्वारा गोटे संख्या द्वारा कौन हो छिड़ी जाऊ से भाया गोटे संख्या कौन 6 नहीं पारिया 36 18 6 चु 24 6 5 30 किंतु तापर जो आपर 3 4 5 आउ गोटे संख्या द्वारा छिड़ब ना तेणु 18 24 30 गसागु केते हबो 6। यहाँ साधारण माने आमर नॉर्मल ऊपर आम एमती करुचे। आउ को भाया करिया गसागु आम 3टा को संख्या नहीं 18 को लेकिन खोलिया केमिति 2 पकिया 2 नुआ 18 पुणी 3 पकिया 3 3 9 एठी केते हला 2 3 3 हला तापर आसियो 24 नवा 24 की धर खोलिले केते हबो धर 2 पकेले हबो 12 पुणी धर 2 पकेले हबो 6 2 पकेले 3 2 2 2 3 तापर पकिया धर 30 3 पकेले 3 10 30 2 भी पके पारथांते किसी असुविधा नहीं
2 ପକେଇଲେ 15 ହବ, 3 ପକେଇଲେ 10 ହେଲା, 2 ପକେଇଲେ 5, ଏତିକି 3 2 5 ହେଲା, ଏଠି ହେଲା 2 2 2 3, ଏଠି ହେଲା 2 3 3, ଲେଖିଦେବା ଏଠି 18 କେତେ ହେଲା 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3, 24 କେତେ ହେଲା 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3, 30 କେତେ ହେଲା 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କହୁଛି ଯେଇଟା ସର୍ବାଧିକ ଥିବ, ସର୍ବାଧିକ କୋଉଠି ଅଛି, ସର୍ବାଧିକ ଗୁଣନୀୟକ କୋଉଟା, ସର୍ବାଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ହବ କେତେ, ଏଠି ଅଛି 2, ଏଠି ଅଛି 2, ଯେମିତି ସବୁରୁ ଆମେ ନେଇ ପାରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି 3ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନେଇ ହବ କେତେ, ଏଠି କିନ୍ତୁ 3ଟା ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ 2ଟାକୁ ନବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି 2ଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଯେଟା ଥିବ କମନ ଥିବ ସେଇଟା ନବା, ତାହେଲେ 2 3 ର ଦଶକୁ କେତେ ନା ଗୁଣିଲେ କେତେ 6, ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟାର ଗସାଗୁ ହବ 6, ଏମିତି ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଦେଖ ଅଛି 2, ଏଠି ଅଛି 3 3, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି 3ଟା ଅଛି 2, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନବା, ଏଠି ଗୋଟେ 3 ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ 3 ଅଛି, ଏଠି 2ଟା ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ 3କୁ ନବା, 2ଟା 3କୁ ନବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି କମନ ଯେଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ନବା, ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକକୁ ଆମେ ନେବା, ତାମାନେ 2 ଗୁଣନ 3 ଯେ 6 ହେଲା, ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ବି ଆମେ ଖୋଲି ପାରିବା, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଗଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଗଲା, 2ଟା ପ୍ରଣାଳୀ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ତୃତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ, କେମିତି ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ଖୋଲିବା, ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମେ ଗସାଗୁ ଖୋଲିବା। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି କେତେ 30 18 24 30, 18 24 30, ଭାଗ କ୍ରିୟା କେମିତି ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିବା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି କରିବା, 30 ନେଲେ, ଏବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କରିବା ଅଛି, 18 24 30, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା 24 କୁ 18 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା, କଲେ କ'ଣ ହବ, ଏଇଟା ହେଲା ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, 2ଟା ପ୍ରଣାଳୀ କହିଦେଲି, ଏଟା ହେଲା ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ଏଠି ହେଲା 18 24 ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଏଠି ପକେଇବା କେତେ ହବ 18 କେ 18 ହବ, ଆଉ ରହିବ 6, ଆଉ ପଢି ପାରିବନି, ତାପରେ କେତେ ଥିଲା 18 24 30 ଥିଲା, 18 24 30 ଥିଲା, ଏଇ 3ଟା 6 ବାହାରିଲା, ଏଇ ଯୋଉ 6ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତିକି ଭାଗ ଶେଷ ବାହାରିଲା ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯେଟା ବଳେଇଥିବ 30 ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭାଗ କରିବା 6, 6 5 30 ଶୂନ ହେଇଗଲା, ଯେଇଟା ଦ୍ୱାରା 6 ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ କ'ଣ ଆମର ଗସାଗୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀ ନେଇ କରିବା, ଯଦି କହିଲେ 15 21 ଓ 24 ର ଗସାଗୁ ବାହାର କର, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା 21 କୁ 15 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା, 15 କେ 15, ଆଉ ରହିଲା 6, ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା 15ଟାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ହରଣ କରିବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ ନ ହେଇଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ ନ ହେଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ ନ ହେଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ପକେଇ ଯିବା, ଏଠି 15 ଥିଲା, ଏଠି ଆମେ 15 କେ 15 ପକେଇଦେଲେ, ଏଠି ହେଲା 6 ବଳିଲା, ପୁଣି 15ଟାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ହରଣ କରିବା, 6 ଦୁଣେ 12, ପୁଣି ଏଠି 3 ବଳୁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ ନ ବାହାରିଥିବ, ପୁଣି 6 ପକେଇବା, 3 ଦୁଣେ 6, ଏଠି ହେଲା ଶୂନ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଏଠି ବାହାରିଲା 3,
ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ 3ଟାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ହରଣ କରିବା 24ର। 3 ଅଷ୍ଟା 24 ଶୂନ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ତାହେଲେ ଏଠାର କେତେ ହବ, ଗସାଗୁ କେତେ ହବ 3। ଏଠି ଯେଭଳିଆ ଏଟା ଯେଭଳିଆ ଏଟା ସେଇଭଳିଆ ହବ। ଏଠି ଅଛି 24 ବିଭକ୍ତ 18 ନା 24ର କ'ଣ କଲେ 18 ହରଣ କଲେ, 18 କେ 18 ହେଲା, 6 ବାହାରିଲା। ପୁଣି 6କୁ କ'ଣ କଲେ 18 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ ବାହାରି ନଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଟାର ଭାଜକକୁ ତାର ଭାଗ ଶେଷ ସହିତ ହରଣ କରିବା। 18କୁ 6 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 3 ଶୂନ ବାହାରିଲା। ପୁଣି ଯେତିକି ବଳିଥିବ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସହିତ ପଦ ସହିତ ସେଟାକୁ ନେଇକି ହରଣ କରିବା। 6 5 30, ଏଠି ଶୂନ ବାହାରିଲା, ଏଠି ବି ଶୂନ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଗସାଗୁ ହବ 6। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା 1 ଗକୁ। କହିଛି 2 3 ଶେଷମାନ 6, ଏଥିରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣନୀୟକ? ଏଥିରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣନୀୟକ ହବ? 1 ନମ୍ବର କହିଛି 2 ଗୁଣନ 3 ଦେଇଛି, ଶେଷମାନ ଦେଇଛି 6, ଏଥିରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣନୀୟକ ହବ? 2 ଆଉ 3 ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣନୀୟକ ହବ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାକୁ କି ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯିବ? ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯିବ। ଏଟା ସବୁ କରିକି ଆଇଛେ। 1 ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 1 ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 2 ହବ, ତାପରେ ହବ 3 ହବ, 5 ହବ, 7 ହବ। ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟରେ 1 ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଛି, 4ଟି ହବ। 4ଟି କ'ଣ କ'ଣ? 2 3 5 ଆଉ 7, ଏଇ 4ଟା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କହିଲା 1, ଏଟା 3 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ଆସିବ 4 ନମ୍ବର, ଏଟା 3 ନମ୍ବର ଗଲା। 3 6 9ର ଗସାଗୁ କେତେ? କହିଛି 3 6 9ର ଗସାଗୁ ଆମେ ଏମିତି ବି ଖୋଲି ପାରିବା। 3ଟା ପ୍ରଣାଳୀ, ଏମିତି ବି ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଖୋଲି ପାରିବା, ଏମିତି ବି ଖୋଲି ପାରିବା। ଏଠି ଯଦି ପକେଇବା ଯେମିତି ଏଟା ବି ଭାଗ କରୁଥିବ, ଏଟା ବି ଭାଗ କରୁଥିବ, ଏଟା ବି ଭାଗ କରୁଥିବ। 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରୁଥିବ ଗସାଗୁ ବେଳେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ନବା। ଯଦି 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛିଡ଼ି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛିଡ଼ୁନି, ସେ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ 3, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି 3 ପକେଇଲେ 3 କେ 3 ହବ, 3 ଦୁଣେ 6 ହବ, 3 3 9 ହବ। ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ 3 6 9ର ଗସାଗୁ କେତେ ହବ? 3 ହବ। ତାପରେ ହେଲା 5 ନମ୍ବର କହିଛି 8 12 16ର ଗସାଗୁ କେତେ ହବ? 8 12 16, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ। 8ଟା 2 ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିବ, 12ଟା 2 ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିବ, 16ଟା 2 ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 2 × 8 2 × 12 2 8 16, ପୁଣି 2 ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିବ, 2 ଦୁଣେ 4 2 3 6 2 × 8। ଏବେ ଆଉ 3ଟା ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗସାଗୁ କେତେ ହବ? ଗସାଗୁ କଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କେବଳ ନିଆଯିବ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିତେ ପଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସାଇଡ଼ଟାକୁ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଗସାଗୁ କେତେ ହବ? 2 ଗୁଣନ 2 ଶେଷମାନ 4। ତାପରେ ହେଲା 6 ନମ୍ବର କହିଛି 7 ଆଉ 15ର ଗସାଗୁ କେତେ ହବ? ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିତେ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ 7 15ର ଗସାଗୁ କେତେ ହବ? ଏଟା ଛିଡ଼ିବନି, 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଛିଡ଼ିବନି, ତାହେଲେ ହବ 1 1 1 7 7, 1 ର 15 ଗୁଣିଲେ ସେଇ 15, ତାହେଲେ ଗସାଗୁ କେତେ ହବ? 1। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କହିଛି 2ଟି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ କେତେ? ଧର ମନେ କରାଯାଉ 2ଟା ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ 2 3, ଗସାଗୁ କେତେ ହବ? 1 ହବ। କେତେ ହବ? ଗସାଗୁ 1। ଯଦି ଲସାଗୁ କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 2ଟାର ଗୁଣଫଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ହେଲା 8 ନମ୍ବର କ'ଣ? କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 40 କୁ 60କୁ ଭାଗ କରିହେବ? କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 40 ଆଉ 60କୁ ଭାଗ କରିହେବ? ତାହେଲେ 60କୁ ଭାଗ କରିବା ମାନେ ଗସାଗୁ ବାହାର କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଧର ଆମେ ପକେଇବା 2 ପକେଇଲେ 20, 2 ପକେଇଲେ 30, ପୁଣି ଏଟା 2 ପଡ଼ିପାରିବ, 2 10, 2 ର 15, ପୁଣି ଏଠି 5 ପଡ଼ିପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ପକେଇ ହବ। କେମିତି 5 ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଦେଖ ଏଠି 2 ଅଛି, 0 ଅଛି, ଏଠି 0 ଅଛି, 0 0 ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯାହାର ଏକକ ଘର, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘର 0 2 4 6 8 ଥିବ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇଦେଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ରକୁ, ନିୟମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ମୁଁ କହିଦେବି ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ।
आउ थे जदि जान किंतु एटा सब बहुत पूर्वर जानिया कथा तेणु 2 रो 10 द्वारा छिड़ियो तेणु एटा मु जानी पाली जे 0 अच्छी 5 अच्छी 5 द्वारा विभाज्य नियम कौन जो संख्यार एक घरे 0 5 थी सेटा 5 द्वारा विभाज्य तेणु 5 दूने 10 5 3 15 आउ हो पारे ताले गसाउ के हम ये संख्या 3टार गुणफल हम तेणु के 2 गुणन 2 गुणन 5 समान 2 दूने 4 4 5 20 ताले 8 नंबरटा कौन हम 20 संख्या द्वारा 40 और 60 को भाग करी हेबो तापर आसला 9 नंबर 9 नंबर देजी क्यों बृहत्तम संख्या द्वारा 25 और 50 विभाज्य हम 9 नंबर कौन हम विभाज्य माने 25 आउ 50 आम 5 पकई खोली पारे ना एकाथर 25 पकईदे जिते अधिक पणिका शिखी से आमको सहज हम खोलिया 25 के 25 25 दूने 50 आउ कौन असीटा हेनी ताले गसा के 25 ताले 25 संख्या द्वारा 25 और 50 विभाज्य हम तापर 10 नंबर कही 30 सेंटीमीटर वो 3 मीटर ये 3 मीटर 30 सेंटीमीटर गसाउ के आम खोली पारे कारण ये एकक सामान ना आम कौन करिया जदि करवा एटा को सेंटीमीटर करवा एटा को मीटर करवा ना एटा को सेंटीमीटर करवा 30 सेंटीमीटर अच्छी 30 सेंटीमीटर को आम 30 सेंटीमीटर रखिले 3 मीटर को आम कौन करिया आम जानचे 1 मीटर जे 100 सेंटीमीटर से भाया 3 मीटर जे केते हबो 300 सेंटीमीटर एबे खोली पारिया 30 और 300 सेंटीमीटर गसाउ केते हबो धर 30 पकेले 30 के 30 30 10 300 ताले केते हबो 30 हबो 10 नंबरटा केते हबो 30 11 नंबर कही 13 संख्यार जमज मौलिक संख्याटी केते आमे जानिचे जमज मौलिक संख्या क्या कुआ जाए दीटा मौलिक संख्या थिबो तांको भितरे पार्थक्य 2 होतु ताले 13 रो जमज केते हबो 13 15 हेले हबनी 15टा मौलिक संख्या नुह ताले केते हबो 11 हबो 11टा गुटे मौलिक संख्या 13 गुटे मौलिक संख्या आंको भितरे पार्थक्य 2 होउची ताने 11 हबो तापर हला 12 नंबर क्यों बृहत्तम संख्या द्वारा 15 30 35 विभाज्य 15 30 35 5 पकिया 5 3 15 5 सु 30 5 सु 30 5 7 35 ताले केते हबो 5 हबो आउ छिड़ी गली ताले 5 हबो तापर हला 13 नंबर कही 10 रो गुणनियक गुड़िक लेख 10 रो गुणनियक माने कौन 10 रो गुणनियक जो देइछे एठी गुणनियक गुड़िक ताने को पणिक्षा रे सब 10 अछि एक के पणिक्षा रे 10 अछि कारण एक हला सब पणिक्षा रे अछि सब पणिक्षा रे 1 2 के पणिक्षा रे 10 अछि 3 के पणिक्षा रे 10 नाही 4 के पणिक्षा रे 10 नाही 5 के पणिक्षा रे 10 अछि 6 के पणिक्षा नाही 7 के पणिक्षा नाही 8 के पणिक्षा नाही 10 के पणिक्षा अछि तेणु 10 रो गुणनीय गुड़िक कौन है 1 2 5 10 4टा तब 14 नंबर जुग्म मौलिक संख्याटी केते माने जुग्म मौलिक संख्याटी 2 आ कौन सी जुग्म मौलिक संख्या नहीं तब 15 नंबर क्षुद्रतम अजुग्म यौगिक संख्याटी केते क्षुद्रतम अजुग्म कि क्षुद्रतम अजुग्म मौलिक संख्याटी केते हबो देखो एकटा हबनी एकटा गोटे कौन अजुग्म किंतु एकटा हबनी कारण हेटा गोटे स्वतंत्र संख्या 3टा गोटे मौलिक संख्या किंतु से कहि यौगिक संख्या 5टा अजुग्म किंतु सेटा गोटे कौन की संख्या मौलिक संख्या तापर आइला 7 7टा गोटे की संख्या मौलिक संख्या 9 9टा गोटे एमिति संख्या हबो जेटा सबठारु क्षुद्रतम आ अजुग्म यौगिक संख्या आशा कर समस्ते बुझी पारथियो तापर आसिला लिखितांकर 1 नंबर देजी 14 28 35 रो गसागु केते अति सहज 7 पड़ियो केमि जानली 14 पणिका शिखले संगे संगे माइंड को पळि आछि जे हां ए तीनटा 7 द्वारा विभाज्य होई जीवो 7 दुने 14 7 चु
28 7 5 35 ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 7 ହେବ ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ 7। ତାପରେ ଆସିଲା 2 ନମ୍ବର କହୁଛି କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 80 120 160 କୁ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିଲେ କେତେ ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିଯିବ ଏଟା ଏକାଥରେ ଆମେ 2 ବି ପକେଇ ହେବ 10 ବି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏକାଥରେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା 40 ଆମେ ଛୋଟରୁ ଯିବା ତେଣୁ 2 × 12 ଏଇଟାକୁ କେମିତି କରୁଛି ମୁଁ 2 × 8 ଶୂନକୁ ଶୂନ ଓହ୍ଲେଇଲା 2 × 12 ଶୂନକୁ ଶୂନ ଓହ୍ଲେଇଲା 2 × 8 16 ଶୂନକୁ ଶୂନ ଓହ୍ଲେଇଲା ପୁଣି ଆମେ କେତେ ପକେଇ ପାରିବି 2 ପକେଇ ପାରିବି କାରଣ ସବୁର ଶୂନ ଅଛି 2 ଦୁନେ 4 ଶୂନ 2 3 6 ଶୂନ 2 × 8 ଶୂନ ପୁଣି 2 ପକେଇ ପାରିବି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ ରହିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପକେଇ ପାରିବି 2 ପକେଇଲେ 2 10 20 2 15 ପକେଇଲେ 2 କେ 2 ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣୁଛି ଯଦି ପଣିଖିଆ ନ ଶିଖିଛେ 2 କେ 2 15 ଦୁନିଆ ଧର 15 ଜଣେ ଶିଖି ନାହିଁ 2 କେ 2 ପକେଇଲେ 3 ରୁ 2 ପଳେଇଲା ଆଉ ରହିଲା 1 ହେଲେ 10 2 5 10 ତାପରେ ହେଲା 2 ଦୁନେ 4 ଶୂନ ଏବେ କେତେ ପଡ଼ିପାରିବ 5 ପକେଇ ପାରିବା କାରଣ ଏଠି 2 ଦ୍ୱାରା ଆଉ 15ଟା ଛିଡ଼ିବନି 5 ଦୁନେ 10 5 3 15 5 × 20 ହେଲା ଏବେ ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ଆଉ ଛିଡ଼ି ପାରିବନି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 2 × 2 × 2 × 5 ମାନେ 2 ଦୁନେ 4 4 ଦୁନେ 8 8 5 40 ତାହେଲେ 40 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ ହେଲା 3 ନମ୍ବର 36 ଓ 48 ର ଗସାକୁ ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାହାର କର ଭାଗ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କହିଛି ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଖୋଲିବା 36 କେ ପକେଇବା 36 ଦୁନେ ପଡ଼ିନେ 72 ହେଇଯିବ କାରଣ 36 ରେ 2 ଗୁଣିଦେଲେ 72 ହେଇଯିବ 8 ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଏଟାକୁ ଫେଡ଼ିଲେ 2 12 ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ଏଟାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ହରଣ କରତେ ପଡ଼ିବ ହେଲା 12 3 36 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 0 ତାହେଲେ ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ এইটা ହେବ ତାର ଗସାଗୁ ହେଲା ଦେଖିବା ଏମିତି ବାହାରିଲା 12 ଦେଖିବା ଆମେ ଏମିତି ଖୋଲିବା 36 48 2 ପଡ଼ିବ 2 ପକେଇଲେ 2 କେ 2 ଏଠି ରହିଲା 16 2 8 16 2 ଦୁणे 4 2 × 8 ପୁଣି ଏଠି କେତେ ପଡ଼ିବ 2 ପକେଇଲେ 9 2 ପକେଇଲେ 12 ଏଠି ପୁଣି ପକେଇବ 3 3 3 9 3 × 12 ଆଉ ପଡ଼ି ପାରିବନି 2 ଦୁणे 4 4 3 12 ହେଲା ଗସାଗୁ 12 କାରଣ ଆମେ ଏପଟଟା ନଉ ଏପଟ ଦୁଇଟା ନଉବାନି ହେଉଛି ଯେମିତି କଲେ ବି ତାପରେ ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଓ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ କେତେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 99 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 999 ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଖୋଲିବା ଗସାଗୁ ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ପକେଇବା 3 ପକେଇବା 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 ପୁଣି 3 ପକେଇବା ପୁଣି ଏଠି କେତେ ପକେଇବା 111 ଅଛି 111ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିବ ଆଉ ଛିଡ଼ିବନି 111ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଛିଡ଼ି ଏବେ ଆସିବ 5 ନମ୍ବର ନା 4 ନମ୍ବର ଏଟା କ'ଣ ହେଲା ଗସାଗୁ କେତେ ହେଲା 3 3 9 ମାନେ ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ 9 ତାପରେ ହେଲା 5 ନମ୍ବର କହୁଛି କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 61 72କୁ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ଯଥାକ୍ରମେ 1 ଓ 2 ରହିବ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ 61 ପାଖରୁ ରହିବ 1 72 ପାଖରୁ ରହିବ 2 ଯଦି ଆମେ 61 ରୁ 1 ଫେଡ଼ିଦେବା ଆଉ ରହିବ 60 72 ରୁ 2 ଫେଡ଼ିଦେବା ଆଉ ରହିବ 70 କାରଣ ସେ ଭାଗଶେଷ ରହିବ ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ନବାନି ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବା କେତେ ହେବ 10 ପକେଇଲେ
10 60 10 70 ଏକାଥର ପଡ଼ିପାରିବ କାହିଁକି ଏଠି ଶୂନ ଅଛି ମୁଁ ଏକାଥର ସେଥିପାଇଁ 10 ପକେଇଦେଲି ଆଉ ବେଶୀ କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବନି ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ତେଣୁ ଭାଗଶେଷ ନା ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ 10 ଏକାଥର ବାହାରିଲା। ତାପରେ ହେଲା 6 ନମ୍ବର କହୁଛି କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 47 77 ଭାଗ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳେ ଭାଗଶେଷ ଦୂରେଇବ। କହୁଛି 47 ଆଉ 77 ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଇଥିବ ଭାଗଶେଷ 2 ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଭାଗଶେଷ ଦେଇଥିବ ଯେତେ ଭାଗଶେଷ ଦେଇଥିବ ସେତିକିରୁ ଆମେ ଫେଡ଼ାଣ କରିଦେବା ଧରି 1 ଭାଗଶେଷ ରହିବ ଏତିକିରୁ ତାହେଲେ 1 ଫେଡ଼ିଦେବା 2 ଯଦି ଭାଗଶେଷ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ 2 ଫେଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ 47ରୁ 2 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ରହିଲା 45 ଆଉ ଏଠି ରହିବ 75 ଖୋଲିଦେଲେ ତାପରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକି ରହିଯିବ 2 ରହିଯିବ କିମ୍ବା 1 ରହିଯିବ ତେଣୁ 45 75 ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ 5 ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିଯିବ କାରଣ 1 ଘର 5 ଅଛି ମାନେ 5 ନୂଆ 45 ଏଠି ପଡ଼ିବ 5 କେ 5 ଏଠି ରହିଲା 2 25 5 5 25 ଏଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିବ 3 3 9 3 5 15 ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ 5 ଗୁଣନ 3 ଗସାଗୁ କେତେ ହେଇଯିବ 5 ଗୁଣନ 3 15 ତାପରେ ହେଲା 7 ନମ୍ବର କହୁଛି କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 24 ଓ 48 ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କହୁଛି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ନେବା ଏଠି ଆମେ 12 ନେବାନି କାରଣ 12 ନେଲେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 2 ନେବା 2 ଛୋଟ ବେଳୁ କମରୁ ପକେଇ ପକେଇ ଦେବା ଯିବା ତାହେଲେ ହେଲା 12 ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ 24 212 2 ପକେଇଲେ 12 ପୁଣି 2 ପକେଇଲେ 2 3 6 212 ପୁଣି 3 ପକେଇଲେ 3 କେ 3 3 ଦୁणे 6 ଆଉ ଛିଡ଼ିବନି ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି କେତେ ହେଇଯାଉଛି ଗସାଗୁ 2 ଦୁणे 4 4 ଦୁणे 8 8 3 24 ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେ କହିଛି ଯେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 24 ଓ 48 ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଇଟା 24 ହେଲା ବେଳକୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆମେ ନେବା 8 ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ଏଠି 3ଟା ଦ୍ୱାରା 8 ହେଉଛି 24 48 ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ 8 ପକେଇଲେ 8 3 24 8 48 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ 8 ହେବ ତାହେଲେ ଗସାଗୁଟା କେତେ ହେବ କେଉଁ ଏକଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତାହେଲେ 8 ହେବ ବୁଝି ହେଉଛି ନା କାରଣ ଆମେ ସେ ଦେଇଛି 3ଟା ଗୁଣି ଦେଇଥିଲେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଲେନି 3ଟା ଗୁଣିଲେନି ଏଇ 3ଟା ଗୁଣି ଦେଇକି ଆମେ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ହେଲା 8 ନମ୍ବର 2ଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ କେତେ ଆମେ ଖୋଲିବା ଏବେ 2ଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ମନେ କରି ନେବା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 3 ଆଉ 5 କ୍ରମିକ ମାନେ କ'ଣ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି ନେବା କ୍ରମିକ ଯଦି ଦେଇଛି 5 9 ଏଟା କ୍ରମିକ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ନେବା 3 5 ନେବା 5 7 ଏଟା ହେବ ଏଟା କିନ୍ତୁ ହେବନି କାରଣ ଏଟା କ୍ରମିକ ନୁହେଁ ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଯାଉଛି 7 ସେଟା ବି ଅଯୁଗ୍ମ କ୍ରମିକ ମାନେ ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ଏଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କହୁଛି 2ଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ 1 ହେବ କାରଣ ଏଟା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ କେବଳ 1କୁ ଛାଡ଼ି କେତେ ହେବ 1 9 ନମ୍ବର 2ଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ କ୍ରମିକ ମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଖାପାଖି ତାହେଲେ 2ଟା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଧର ଆମେ ନେଲେ 10 ଆଉ 12 ଏ 2ଟା ହେଲା କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ହେଲେ 2 ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିବ 2 5 10 212 ଆଉ ଛିଡ଼ିବନି ତାହେଲେ ହେବ 2 ତାହେଲେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ନେବା 100 ଆଉ 102 এই 2ଟା ହେଲା ଯୁଗ୍ମ ଯଦି ୟାକୁ ଆମେ ନେଇଥାନ୍ତେ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 50 ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏଟା ହେଇଥାନ୍ତା 2 5 10 2 କେ 2 51 ଆଉ ମାନେ ଛିଡ଼ି ନଥାନ୍ତା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ବି ନେବା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ 2ଟି କ୍ରମିକ ଓ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ 1 ହେବ 2ଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ 2 ହେବ ତାପରେ ଆସିଲା 10 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ 3ଟି ପାତ୍ରରେ 12 ଲିଟର
18 লিଟর 30 লিଟর পানি রহিপারে তিনোটি পাত্ରରେ କେତେ ରହିପାରେ 12 লিଟର 18 লিଟର ଆଉ 30 লিଟର ପାଣି ରହିପାରେ ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ଲିଟର ଧରୁଥିବା ପାତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥର ପାଣି ପୁରାଇ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୁଝିହେଲା ନା ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ପଢୁଛି ତିନୋଟି ପାତ୍ରରେ ଧର ଏଠି ଅଛି ତିନୋଟି ପାତ୍ରରେ 12 লিଟর 18 লিটর 30 লিଟର ପାଣି ରହିପାରେ ତିନୋଟି ପାତ୍ର ହେଲା ଏଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଏଟା 18 লিটর ଧରିବ ଏଟା ଧରିବ 12 লিটর ଏଟା ଧରିବ 18 লিটর ଏଠି ଧରିବ 30 লিটর ଏଠି ଧରିବ କେତେ 30 লিଟର ପାଣି ଧରିବ ରହିପାରେ ହେଲା ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ଲିଟର ଧରୁଥିବା ପାତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥର ପାଣି ପୁରାଇ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୁଝି ଅତି ବେଶୀରେ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 12 18 ଆଉ 30 କୁ ଗୋସାକୁ ଖୋଲିଦେବା ଯେତିକି ବାହାରିବ ସେତିକି କି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥରରେ ସେ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା ପୁରାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହବ 2 ଧର ପକେଇବା 6 9 ପକେଇଲେ 2 9 18 ଏଠି ଗଲେ 15 ଏବେ କେତେ ପଡ଼ିବ 3 ପଡ଼ିପାରିବ 3 ଦୁଗୁଣେ 6 3 3 9 3 5 15 ତାହେଲେ ଆଉ ପଡ଼ିବନି ତାହେଲେ ଗୋସାକୁ ହେଲା 6 ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଗୋସାକୁ ହେଲା 6 ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥରରେ କହୁଛି ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ଲିଟର ଧରୁଥିବା ପାତ୍ରରେ ତାହେଲେ 6 লিটর ଧରୁଥିବା ପାତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥର ପାଣି ପୁରାଇ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାରା କରିବା ଲେଖିକି କରିବା ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ।